Before speaking the class, I would like to give you some instructions. Please mute your video, audio, and no chatting is allowed. Please only type your name and standard and section, that is enough. Then we will move on to the class. Be ready, keep your notebook and pen ready to take the notes. Okay. So, in this introduction to financial markets, we will be learning about meaning and definition of it, scope of Indian financial market, types of financial market, role of financial market, functions of financial market, differences between the new issue market and secondary market. These are the topics which is given under this lesson. Okay. Don't think that we will be covering everything today itself. Okay. First, we will go through what is financial market. You all know what is a market. Market is a place where the process of buying and selling is happening. Okay. This financial market means the financial claims, assets, securities are traded. And you know what is trading. You would have played the game trading, isn't it? In trading, what you did? You bought some places, land or building something by giving the cash, isn't it? The same thing happens in financial market. Only thing is the financial claims, securities, assets are bought and sold in financial market. Okay. Now you know what is the meaning of financial market? Okay. So why we need financial market? Why we want to sell, buy this assets, claims, everything? Okay, for that, see, suppose if I want to start a business, I need a huge amount, which I cannot mobilize within a day, isn't it? So what I will do? I need the help from those who are having surplus of money or who is having more money, isn't it? So what I will do? I will go and I'll borrow the money from them, isn't it? So this is happening for the individual. Okay, even our government needs a huge amount to satisfy to supply the goods and services to the public. So as I told you, raising the huge amount is not possible on time. We can raise, but within a limited time we cannot raise so much of amount. Okay, so in that cases, what this financial markets do? The financial markets helps the individual and the government to get the amount, required amount. If it is huge also, it arranges and it helps them to continue their process without any hurdles. Okay, are you understanding what I am saying? Why we need this financial markets? Okay, financial markets is what it is doing. This financial market is bringing these investors and the borrowers together. First, we will note down what is we will understand this, what is the meaning of investors first. Okay, investors are the people who wants to invest their savings. Okay, example, I'm earning some amount, and with that, if I am saying 1,000 rupees, okay, so what I will do? This saving I will keep safe in my purse or something like that. Okay, so after a month, what will happen to that 1,000 rupees? Will it grow? No, it will be as such as 1,000 rupees. Okay, after a year, what will happen? The same 1,000 rupees will be in the purse. There will not be any change in it, isn't it? But if I deposit that 1,000 rupees in a bank, in my savings account, I will be getting some benefit out of it, isn't it? So the bank gives me interest, for example, 6% per annum. If I am receiving, then at the end of 1 year, I will be getting my 1,000 rupees along with the 60 rupees as interest. So this is known as returns. So always the investors would like to get the returns from the investment what they made. Okay, whether it is in a bank or whether on purchasing some financial assets. Okay, so same way, that is known as returns of the investment. Okay, supplier means the
person who is supplying the fund to the borrower. Same way, lender is, you know very well what is who is a lender. Lender is a person who lends amount to a particular person. So the borrower, what is the meaning of borrower? Borrower means one who is in deficit of fund. Suppose if I want to start my business using a computer, I need to buy a computer. I need immediately 50,000 rupees, but I am short for. There is no money, no savings on my part. So I need that 50,000 means I will approach the bank for a loan, isn't it? So I am known as borrower. Okay. The person who is a demander. The other name for that is demander. Okay. The person who is in need of money is the demander. So this business firms and government is also in need of money. For their satisfaction or for their requirement, these financial market, what they do, they bringing them together, and these investors will be giving the required amount to the borrowers. After using that, the borrowers will return that investment amount with the return. As I told you now, some benefit they will be getting it along with the principal. That is known as return. That you can say as interest or some other benefits. Okay. Now you know in financial market what is happening. Why we need financial market is understood by you, I hope so. Isn't it? This is for even for individual and for the government companies. Then suppliers, everything is known. Now we are moving on to the meaning and definition of financial market. Meaning is nothing but the financial market is a place where the buyers and sellers are together. They will be transacting. They will be trading the instrument in financial instruments. That's all. This is the meaning. For meaning, you can write, you can use your own words and you can give the explanation. But for the definition, you all know that the word, each word, what is given in the book should be written in when you write the board exam. So definition given by Eugene is the place where the people and organization wanting to borrow money and are brought together with the people, those who are having surplus fund. This is the definition given by him. Okay. So when you read, please read from the book exactly. And when you are writing the class test or exams, write the same word what is given in that. The meaning I explained you, I hope you can write well. Okay. So, see this figure. From where we will get such a huge amount? See, if your sole proprietor is starting an organization, he needs in lakhs. But when you are starting a business firm, then you need in crores. So that cannot be given. That cannot be given by somebody else, by one person or the same. So the amount from the household savers are collected by the financial institutions and the markets, and then it will be given to the business firm. So this financial market, in financial market, creation and exchange of financial assets happens. Okay. So now we understand what is this household, what is the meaning of household savers. Household savers means from each house, we are having so much of houses and so much of dealings are happening in that. So each house they have their own savings, and their own savings may be deposited in the bank. Bank is one of the financial institutes, you know very well. Okay. Then are some persons, those who are interested in buying, those who are interested and having knowledge about the shares and debentures, they will invest in financial markets. Okay. So from this business firm will distribute the shares and debentures to the financial market, from where they will get it. So the investment of the savers will go to the financial market, and from financial market, this business firms will be getting the required amount of fund. This is the one kind of raising fund. Okay, this is the method which is used by the very big concerns. Otherwise, these household savers, they will deposit in their banks. Banks in turn, they will
sanction the loan amount to the business firm, and in the business firm, after getting the benefit, after processing and all the things, they will return the bank the amount along with the interest. So this is how the fund flows from household saver to the business firm, through this way or through this way. Okay, now you are understanding what is the meaning of financial market and the definition of market. I hope so. Then we are moving on to the next session, classification of Indian financial system. Indian financial system is divided into two sectors. One is organized sector, another one is unorganized sector. Okay. Under this organized sector, we have regulators, financial institutions, financial markets, and financial services. Okay, fine. This you know very well. Organized means it is well planned and they will have their own rules and regulations, and it should be exactly, perfectly followed. Okay, that is organized sector. In this, first one is regulators. What is the meaning of regulation? Regulation means controlling. Okay, in your class, you people are there. Who is controlling your actions and everything? The class teacher is controlling. So he is the regulator for you. Okay, here we have in so many financial institutions around the India, isn't it? So all should go along. They should have same norms, same rules and regulations to be followed. There should not be any deviation, so that they can perform their duties well. Okay, so for that we need regulation bodies. So in our country we have two regulation bodies. One is SEBI, another one is Reserve Bank of India. These two are the regulators for this financial marketing. Okay, then comes financial institutions. As I told you, these financial institutions helps the borrower and the lender, isn't it? So who are they? Can you guess? Yes, those are nothing but commercial banks and mutual funds. Okay, so financial institutions are the banks. We have so many different kinds of banks, different names we have, but everything is nationalized banks. So all these comes under financial institutions. Next is financial markets. We have different markets in financial system. I'll tell you, for example, I'll give you two markets. One is primary market, another one is secondary market. In primary market, the newly developed new organization, new firms, they will be selling their shares. You know very well, for developing a firm, we need huge capital. So equity shares will be distributed primarily. First, the first share which is sold by the company to the investor is done in primary market. Okay. So in primary market, the investors directly buy from the company. Okay. Directly the fund will goes to the company directly without any mediator. We have seen so many mediators here in the definition. In the meaning we have seen so many mediators. But when the investor buy the shares in primary market, directly they are helping the organization. Okay. This is one kind of market. The second one is secondary market. In secondary market, the shares which are already sold in primary market are resold in secondary. Here, what is the thing is, in primary market only one time the share will be sold. But in secondary market, there is no limitation for selling and buying. And moreover, the seller and the buyer will be investor. Okay, the organizer, the owner or the company is not at all directly connected with the investor. The one investor will be selling his own shares to the another investor. So this is a channel, fund flow channel will be this is an example for fund flow channel. Okay, so now you understood what are the
financial markets. Okay, so many markets are there. When we study types of financial market, we will be knowing about so many different kinds of markets under different categories. Just for the understanding purpose, I told this. Because if you are learning along with the examples, it will be easy for you to memorize, and when you write the test, you can easily recollect the answer and you can write well. And then the fourth one is financial services. Financial services is related with money. You know very well that is insurance and the housing loan. Both comes under this category, financial services. So now I think that you are very clear about this organized sectors. In organized sectors, we have four categories, four types. One is regulator, another one is financial institutions, the third one is financial market, and the fourth one is financial services. Okay. Next, we are moving on to what are unorganized sectors. In this unorganized sectors, I told you, organized sectors means they will be having norms, rules, regulations. This is how everything will be returned, and it will be followed by everyone. Okay. But in unorganized sectors, there is no fast and clear rule. Okay. Money lenders are the example for it. I think that you know who is a money lender. You would have come across in Tamil, Kandu Vatti, Thandalkaranla சொல்வாங்க இல்லையா, அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். They will charge more interest than the commercial banks. When you get a loan from a commercial bank, they will charge you a less amount of interest, because when you are getting a loan, you have to submit one security. That is, when you are getting a loan, you have to pledge or you have to submit one document related to the security. Okay, I will tell one example for you. Suppose I am in need of 10,000 rupees. I am approaching Karur Vaisya Bank, KVB, which is near our school. Okay, the manager is very happy to sanction me 10,000 rupees. So, but what he said, he needs a security thing which is equal to 10,000 rupees, or the worth of it should be more than 10,000 rupees. Then only he will sanction that 10,000 rupees to me. Because in case if I didn't submit, if I didn't return the 10,000 rupees, what the manager will do? He will sell that thing what I have given as security, and he will replace the amount, the principal amount he will replace it. For that purpose, he will get one security from me, and then only he will sanction the loan amount. But this money lenders, they will not get any security. Okay, just they will give you the amount, that's all. But the interest will be more. I told you the bank is, I think that 12% per annum is, that is 1% is the loan amount, which is government banks are charging for the loan amount. But in money lenders, they will be charging 3 or 5. It depends upon. I told you there is no fast and strict rule to be followed by all money lenders. In every street, you would have seen that இவங்கெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, வாட் இஸ் தட், மார்வாடிஸ் அவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க. அவங்கெல்லாம் என்ன செய்வாங்க, they will be giving the amount. உங்களுக்கு எவ்வளோ ரூபாய் வேணும் கொடுப்பாங்க. தண்டல்காரங்க சொல்லுவாங்க 1 week every day. If I am getting 1,000 rupees, every day I have to pay 100 rupees for it. Within 10 days I have to return that principal. Every day I have to give the interest, and the principal amount also I have to give after 1 week. Okay, so this comes under money lenders. Okay, then comes indigenous bankers. This indigenous bankers are nothing but Marwadis and Jains எல்லாம் கடை வச்சிருக்காங்க, பார்த்துருக்கீங்களா தெருவுலலாம். அவங்க என்ன செய்வாங்க, ஒரு ஜுவல்லை கொண்டு போய் நம்ம பிளட்ஜ் பண்ணிட்டு அதனுடைய எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கோ அதை வந்து அதுக்கு he will take away the jewel and he will give some amount after deducting some interest for that, and he will say that within 1 month you have to pay the principal amount, then I will give you the jewel. That comes under indigenous bankers. Okay, so in today's class, we have studied about
what are the introduction regarding financial market and what is a financial market, who are all participating in financial market, what is the need for financial market, who is investors, who are the lenders and who are borrowers, what is the benefit this business firms and the government is getting through this financial market. All these things we have studied in introduction. Then in meaning we have studied what is a financial market. Then in definition we have studied about Eugene's. Then what is this picture, how it is, how the fund is flowing from household saver to the business firm through financial institutions or through financial market, how the creation of the financial instrument is done, and what are the financial assets which can be traded in the financial market. All these things we have studied in this portion. And then what are the classification of Indian financial system? Under this Indian financial system, we have studied about organized sectors and unorganized sectors. So organized sectors, what are the examples for organized sectors? Everything was we have seen. And then what are the unorganized sectors we have seen. I hope you all enjoyed this class and you understood everything. In this, we have 2 marks question. We have this meaning and definition for 3 marks, and classification of Indian financial systems comes under 2 marks question. So when you are writing the answer, you have to tabular like this, you have to draw like this, and then you have to explain what it is. And I told you the examples for each and everything. Two examples I have given. Please note down. That is why I told you get the notebook and pen. So note down the examples. With the examples, if you explain, it will be useful and you will get full marks. Okay. So we are targeting for the board exam. Have this in your mind, children. When you are answering, be prompt in it. So don't lose not even a single mark or not even a half mark. You should not get less. Okay. When you are writing the answers, you should get full marks. So this comes under 2 marks question, and 3 marks question. Meaning and definition is asked you in the book bag. So be thorough with that. And my suggestion is that as soon as the class is over, please open your book and revise what is given. Read out. Read out. When you read out, you will understand what I taught you in today's class. And it will be definitely stored in your mind and you will not forget it. And when you are having exams, you can open your book and refresh your memories. You can remind it and you can write well. And any doubt is there, you can give you can write and send me. I can give you the clarification for it. So one by one, your doubts can be clarified. Anyone is having doubts? Word clear therilla miss. Word clear therilla. Photo. Cheri. Okay. Today evening I'll send the photo through your group. Okay, we have groups, isn't it? Yes or no? Okay. Through the group I will send. Tell me. Screenshot send பண்ணலாம். என்னப்பா? நீங்க screenshot எடுத்துக்கோங்க மேம். நம்ம போர்டு அப்புறமா send பண்ணலாம். Okay, sure. Okay ma'am. So if it is possible, I shall send the PPT also to you, dear children. Students, are you hearing? I can send you the PPT also for your clarification. You can use it. You can see that. Any other queries? audio mute பண்றேன். அதாவது டவுட் இருப்பாங்க ஏன்னா திரும்ப ஒரு தடவை தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் போட்டாமா டவுட்
இல்லையா பரணி லெஃப்ட் பண்ணிட்டோம். நீங்க தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க கிளாஸ் முடிச்சு முடிச்சோம். Yes. See, what I taught you in English, I will be explaining in Tamil. Okay. So திருப்பி ஒரு தடவை நம்ம யார் யாருக்கெல்லாம் புரியலையோ அவங்களுக்குலாம் புரியறதுக்காக நான் இப்போ தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். கொஞ்சம் கவனமா கவனிச்சுக்கோங்க. எந்த lesson ma'am? So lesson number chapter 4 introduction to financial marketing. Okay, புரிஞ்சுச்சா? chapter 4. ஸோ இந்த லெசன்ல நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்னா என்ன, அதனுடைய டெஃபினேஷன், அதுக்கப்புறம் ஸ்கோப்னா என்ன, அதனுடைய என்ன, அதுக்காக அதனுடைய பிரயோஜனம் என்ன, டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட், எத்தனை வகையான ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ் இருக்குது, அதனுடைய ரோல். இப்போ நம்ம எக்கனாமிக் ஆஃப் த கண்ட்ரி வந்து எதை வச்சு டிசைட் பண்றோம்? பிசினஸ் நிறைய பண்ணணும். பிசினஸ் நிறைய பண்ணி நம்மளுடைய இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் எல்லாம் ஜாஸ்தி ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய கண்ட்ரியினுடைய எக்கனாமிக் என்ன ஆகும்? ரைஸ் ஆகும். ஸோ பிசினஸ் நிறைய பண்ணணும்னா என்ன வேணும்? ஃபண்ட் வேணும், கேபிட்டல் வேணும். ஸோ யூ ஆல் நோ, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பிசினஸ் பண்ணணும் 4M இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மணி, மென், மெட்டீரியல் அண்ட் தென் மார்க்கெட். ஓகே, 4M இஸ் நெசசரி. ஸோ இந்த 4Mல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மணி, கேபிட்டல். கேபிட்டல் நமக்கு வந்து பெரிய அமௌண்ட்டாக இருக்கும்போது என்ன செய்ய முடியாது, ஒருத்தரால அந்த கேபிட்டலை மொபைலைஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது என்ன செய்வாங்க, யார்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கோ அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கிக்குவாங்க. இப்போ தனியாக இப்போ நான் மட்டும் பிஸ்னஸ் பண்ணோன்னா எனக்கு லேக்ஸ் இருந்தால் போதும். பட் ஒரு பெரிய கம்பெனி, ஒரு ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கணும் போது கோடி கணக்கில் வேணும், க்ரோர்ஸ்ல வேணும். அந்த க்ரோர்ஸ் எப்படி வரும்? அது என்ன செய்யும், ஒருத்தவங்க வீட்லயும் சின்ன சின்னதாக நம்ம சிறுதுளி பெருவெள்ளம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா தமிழ்ல, அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க சேர்த்து வைக்கிற சேமிப்பும் என்னது, நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், இப்போ ஒரு 25,000 நம்ம அப்பா வாங்குறாங்க சம்பளம்னா அதுல ஒரு 2,000 ரூபாய் சேர்த்து வச்சானா என்ன செய்வார், அதை கொண்டு போய் பேங்க்ல போடுவார். ஸோ இந்த பேங்க் என்ன செய்யும், இன்டர்ன் அந்த பேங்க் என்ன செய்யும், யாருக்கு லோன் வேணும், ஒரு பெரிய கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க, அவங்க லோன் கேட்கும்போது இந்த ஒருத்தத்தையும் வாங்கின சின்ன 2,000 ரூபாய் அவர் ஒரு 1000 பேர்கிட்ட வாங்கியிருப்பாங்க, அந்த எல்லாம் சேர்த்து வச்சு அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அப்படி வந்து டெவலப் ஆகிறது தான் இந்த நம்ம. அதனால என்ன செய்யணும், இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ன்றது அதுதான். மார்க்கெட்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு பொருளை விற்கிறது வாங்குறது நடக்கிறது. ஓகே, ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ன்றது ஃபினான்ஷியல் செக்யூரிட்டிஸ், நம்ம ஷேர்ஸ், டிபெஞ்சர்ஸ், ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸை விற்கிற இடத்துக்கு பேர் தான் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் வேண்டிய அவசியம் எதுன்னா, நம்ம என்ன செய்யணும், பணம் திரட்டுறதுக்காக, பணத்தை கலெக்ட் பண்றதுக்காக வந்தது இது. ஓகே, ஸோ பணம் திரட்டுறதுக்கு நமக்கு மீடியேட்டர் ஒருத்தர் வேணும். எனக்கு பணம் வேணும்னு எனக்கு தெரியும், எனக்கு தான் பணம் கொடுக்கணும்னு எப்படி அவர்கிட்ட எக்ஸஸா இருக்கவங்களுக்கு எப்படி தெரியும், ஒரு மீடியேட்டர் வேணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த மீடியேட்டர் தான் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம. பேங்க்ஸு, மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸு, இதெல்லாம் தான். ஓகே, ஸோ இந்த இப்போ ஒரு கம்பெனி பணம்ன்றது பேங்க்குக்கு வந்துருச்சு. இப்போ ஷேர்ஸ் டிபெஞ்சர்ஸ்ன்னு வரும்போது என்ன ஆகும், அது மார்க்கெட், ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ல விற்கிறது வாங்குறது எல்லாம் செய்வாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ ஷேர்ஸ் டிபெஞ்சர்ஸை பொறுத்தவரையிலும் நிறைய கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் மார்க்கெட்ஸ் இருக்குது. அந்த மார்க்கெட்ஸ்ல அவங்க என்ன செய்வாங்க, விற்பாங்க. இன்வெஸ்டர்ஸ்னா யாரு அப்படின்னா, இன்வெஸ்டர்ஸ்ங்கிறவங்க பணத்தை எக்ஸஸா வச்சிருக்கவங்க, நிறைய வச்சிருக்கவங்க. நம்ம பணத்தை எங்கேயாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணி நம்ம முதலீடு பண்ணிட்டு அதுல இருந்து நமக்கு முதலீடு பண்ண பணமும் கூட எக்ஸ்ட்ராவா நமக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்டோ இல்லை அதுக்கு மேல என்ன வருது, அதிகப்படியா எது வருது அப்படின்னு பார்த்துதான் செய்வாங்க. ஒருத்தட்ட நான் 1000 ரூபாய் கொடுக்குறேன், எனக்கு அவர் திருப்பி கொடுக்கும்போது 1010 ரூபாய் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாரு. இன்னொருத்தர் நான் கொடுத்தேன்னா 1000 ரூபாய் கொடுத்தேன்னா எனக்கு 1100 கொடுக்குறேன்னு சொல்லும்போது நான் யார்கிட்ட கொடுப்பேன், ஃபர்ஸ்ட் மந்த் கொடுப்பேனா செகண்ட் மந்த் கொடுப்பேனா? எனக்கு 100 rupees is more than 50 rupees, isn't it? So I will give to the second person who is giving me more returns. எனக்கு திருப்பி யார் நிறைய என்னுடைய முதலையும் திருப்பி கொடுக்குறவங்களுக்கு தான் பேரு இன்வெஸ்டர்ஸ். இன்வெஸ்டர்ஸ்ன்றவங்க எப்பவுமே அவங்களுடைய ஆர்வம் எதுல இருக்கும், அவங்க பணத்தை முதலீடு பண்ணி அந்த முதலுக்கு மேல நிறைய ரூபாய் வர இடத்துல தான் அவங்க முதலீடு பண்ணுவாங்க. சரியா? சரி, இப்போ பாரோயர்ஸ்னா யாரு? பாரோயர்ஸ்ன்றப்போ யாரும் பணம் தேவையோ, யாருக்கு பணம் அவசியமா இருக்குதோ அவங்க பேரு பாரோயர்ஸ். இவங்க எங்க இருக்காங்க தெரியாது, இவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியாது. இவங்களை ஒரு சேனலைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த பெனிஃபிட்டை இங்கே இருந்து இங்க கொண்டு போறது தான் இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டோட வேலை.
இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டோட முக்கியத்துவம்னு சொல்லலாம். வேலைன்னு சொல்றதை விட இதனுடைய முக்கியத்துவம். ஏன் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் வேணும் அப்படின்னா, இந்த பணத்தை இன்வெஸ்டர் கிட்ட இருந்து தேவையானவங்களுக்கு தேவையான டைம்ல கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டினுடைய பயன். ஓகே, ஸோ இதனால யாரெல்லாம் பயன் அடைகிறாங்க? பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் ஃபார்ம்ஸு, கவர்மெண்ட் கூட தான். கவர்மெண்ட் நம்ம பெரிய பாலம் கட்டணும், இப்போ மெட்ரோ ட்ரெயின்லாம் போடணும், எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கவர்மெண்ட் கிட்ட ஏது? ட்ரெஷரியில் ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல? இப்போ கொரோனா பீரியட்ல எல்லாம் ஃபண்ட்ஸே கிடையாது எங்களுக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது எப்படி இதெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும்? ஸோ த்ரூ திஸ் சேனல் ஒன்லி தே வில் மொபைலைஸ் த ஃபண்ட். மொபைலைஸ்னா என்னது? திரட்டுறது, சேர்க்கறது அப்படின்றது புரியுதா? இதை பொறுத்தவரை ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை இதுக்கப்புறம் மீனிங்கிறது அதுதான். ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டுன்றது என்னது? அது ஒரு பிளேஸு. அந்த பிளேஸில் ஃபினான்ஷியல் கிளைம்ஸ், அசட்ஸ், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் தான் விற்று வாங்குற, ட்ரேடிங் பண்ணுறது, வியாபாரம் பண்ணுற இடம் தான் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட். ஓகேவா? புரிஞ்சிச்சா? தென் கம்ஸ் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டுடைய டெஃபினிஷன். ஸோ டெஃபினிஷனில் நான் உங்களுக்கு சொன்ன அதே தான். இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, பாரோயர்ஸையும், அதாவது யார் வந்து பணத்தை கடன் வாங்குறாங்களோ அவங்களையும், பணம் யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களையும் ஒரே இடத்துல கொண்டு வந்து பிரிங்கிங் டுகெதர்னு என்ன அர்த்தம்? எல்லாரும் ரெண்டு பேரையும் ஒன்றா இணைச்சி அவங்கள ஒரு பாலம் மாதிரி ஆக்கி பண்ணுறதுக்கு பேர் தான். ஸோ அதுதான் டெஃபினிஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த டெஃபினிஷன் வேர்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் அதை கரெக்டாக கண்டிப்பாக படிச்சிருங்க, அதே மாதிரி எழுதணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? ஸோ இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க? கிரியேஷன்னா உருவாக்குறது. இப்போ புதுசாக ஒரு பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனி வருதுன்னா அதில் என்ன செய்வாங்க? எவ்வளோ அமௌண்ட் கேபிட்டல் வேணும், அதில் எவ்வளோ வந்து நம்ம கடன் வாங்கலாம், ரெண்டாக பிரிச்சுக்குவாங்க. எப்போவுமே கேபிட்டல் என்ன செய்வாங்க? லோன் எடுப்பாங்க, பாதி அமௌண்ட்டை ஈக்விட்டி ஷேர்ஸாக கொடுப்பாங்க. இருங்க மேம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. மீட்டிங் லெஃப்ட் ஆயிடுச்சு. நான் எதாவது அமைக்க விட்டேன், சாரி மேம். கோடு இல்லையே என்கிட்ட. கோடு உங்ககிட்ட இருக்கா? காட்டுங்க மேம். அப்படியே வாட்ஸ்அப்ல காட்டுங்க. கோட் சொல்லுங்க. SRZ hyphen TAGG hyphen hyphen IRR. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ என்ன ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் இருந்துச்சு. அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து என்ன செய்வாங்க? முதல்ல வந்து தே நீட் கேபிட்டல். இந்த கேபிட்டல் என்ன செய்வாங்க? கடனை வாங்குறதுக்கு பாதி வச்சுக்கோங்க. சார் மெஷ் மியூட் பண்ணிருக்காங்க சார். இப்போ கேக்குதா? கண்டினியூ ஆதா? இப்போ கேக்குது கவுனிங் எல்லாரும். சரி, ஓகே. ஸோ ஒரு கேபிட்டல் வேணும் அப்படின்னா அந்த கம்பெனி என்ன செய்வாங்க? கேபிட்டலை ரெண்டா பிரிச்சுக்குவாங்க. ஒன்று வந்து கடனா வாங்கிக்குவாங்க, இன்னொன்று ஈக்விட்டி ஷேர்ஸாக கொடுப்பாங்க. கடனா வாங்குறது கேட்டுக்கோங்க, நல்லா கவனிச்சுக்கோ. when you are getting a loan you have to return the loan with the interest on specified time. இப்போ நான் கடன் வாங்கினேன், ஒரு 10 கோடி வாங்கினேன் அப்படின்னா நான் இன்ட்ரெஸ்ட் மாசத்துக்கு 10% கொடுக்குறேன்னா ஐ ஹாவ் டு கிவ். ஓகே, பட் அதே ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆண்டா, ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், லாஸ்ட் இயர் படிச்சிருக்கீங்க, ஒன்லி ப்ராஃபிட் இருந்தால் தான் அது வந்து டிவிடெண்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதனால என்ன செய்வாங்க? எப்பவுமே ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னா கேபிட்டல்னா 2 டிவைட் பண்ணிக்குவாங்க. ஒன்று half வந்து they will get from the loan, get as a loan from the institutions, financial institutions. அதர் half இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ஈக்விட்டி ஷேர்ஸாக கொடுப்பாங்க. ஈக்விட்டி ஷேர்ஸாக எப்படி பப்ளிக்கிட்ட கொடுக்க முடியும்? த்ரூ மார்க்கெட் தான், ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட். நான் தான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்ல, ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்ல, பிரைமரி மார்க்கெட், செகண்டரி மார்க்கெட் சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ அந்த பிரைமரி மார்க்கெட்டில் தான் முதல்ல இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டு ஷேர்ஸை வந்து அந்த பிரைமரி மார்க்கெட்டில் தான் பப்ளிக்கு அவங்க இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. இன்வெஸ்டர் என்ன செய்வாங்க? அதை பணம் கொடுத்து வாங்குவாங்க. அப்படி பணம் கொடுத்து வாங்குற அந்த பணம் டைரெக்டாக கம்பெனிக்கு போயிடும். ஓகேவா? அதே செகண்டரி மார்க்கெட்டுன்னு போது என்ன ஆகும்? ஒரு இன்வெஸ்டர் இன்னொரு இன்வெஸ்டருக்கு விற்றுவார், இன்னொரு இன்வெஸ்டருக்கு விற்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது இது பெனிஃபிட் கோஸ் டு த இன்வெஸ்டர்ஸ் தான், கம்பெனிக்கு பெனிஃபிட் போகாது. ஓகே,
அப்போ போகாது. பட் ஓவரால் அதனுடைய அந்த கம்பெனியுடைய ஷேரோட வேல்யூ ரைஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா the prestige and all the goodwill everything will be increased for that company. ஓகே, அதெல்லாம் நீங்க பின்னாடி கிளாஸஸ் படிக்கும்போது லெசன்ஸ் படிக்கும்போது இதெல்லாம் நல்லா புரிஞ்சுப்பீங்க. ஓகே, இப்போ இந்த கிரியேஷன், இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ல கிரியேஷன்ன்றது அதுதான். ஷேர் எப்படி கிரியேட் பண்றாங்க. சரி, ஏற்கனவே புதுசா வந்த கம்பெனிக்கு ஷேர்ஸ் போடுவாங்க. சரி, ஏற்கனவே ஒரு கம்பெனி இருக்கு, நல்லா ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ஓகே, அப்ப என்ன செஞ்சாங்க, ஒரு சின்ன யூனிட் ஒன்று ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ஒரு சின்ன யூனிட் ஆரம்பிக்கணும், அதுக்கும் நம்ம முதல் வேணும் இல்லையா? அப்போ என்ன செய்யறது, அப்போ கேபிட்டல்னு சொல்லி அதுல எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. என்ன செய்வாங்க, டிபெஞ்சர்ஸை நம்ம போடுவோம். ஷார்ட் டேர்முக்கு நம்ம வேணும், ஒரு யூனிட் ஆரம்பிக்கணும், நமக்கு குரோர் வேணாம், நிறைய கோர்ஸ் தேவையில்லை, ஒரே ஒரு குரோர் மட்டும் போதும் அப்படின்னும் போது டிபெஞ்சர்ஸ் அந்த கம்பெனி இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அந்த டிபெஞ்சர்ஸ்ல கிடைக்கிற ரூபாயில அந்த யூனிட்டை அவங்க டெவலப் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கிரியேஷன் ஆஃப் financial institution is done to mobilize the fund for the company. So இதுவும் exchange of financial assets அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஷேர்ஸ் டிபெஞ்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யும், ஒரு கம்பெனியினுடைய ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபெஞ்சர்ஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி வாங்கிறதுக்கு இது the financial institutions are very useful. Financial market is very useful. இதனால அவங்களுக்கு என்னது, கம்பெனி is getting the fund. நமக்கு மெயின் என்ன, நமக்கு பணம் வேணும். பணம் வந்து ஒருத்தர்கிட்டயே நம்ம வாங்க முடியாது, நிறைய பேர்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்ந்து நம்ம ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை வச்சு நம்ம பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுல பிசினஸ் ரன் ஆயிருக்குன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேன்ஷன் இருக்கும் இல்லையா, எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் யூனிட். ஒரு இது பண்ண, இப்போ ஒரு யூனிட் இருக்கு, அதுல ஒரு 10 சிஸ்டம் தான் இருக்கு, எனக்கு இன்னும் ஒரு 5 யூனிட் வாங்கி எனக்கு அடிஷ்னலா இன்னொரு ஒரு யூனிட்டை இன்க்ளூட் பண்ண போறேன். எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் கம்பெனி, எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதுக்கெல்லாம் இந்த டிபெஞ்சர்ஸ் யூஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ இந்த டிபெஞ்சர்ஸ் சேல் பண்றதும் இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ்ல தான். ஸோ இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல வந்து கிளைம்ஸ், ஷேர்ஸ், டிபெஞ்சர்ஸ் எல்லாமே, கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் எல்லாமே இதுல தான் அடங்கும், எல்லாமே இதுல தான் வரும். சரியா? ஸோ இப்போ இதுல இந்த சின்னதா வீட்ல சேவ் பண்றவங்க பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணி பேங்க்ல இருந்து லோன் வாங்கி பிசினஸ் ஃபார்முக்கு போறது ஒரு ரூட். ஓகே, திருப்பி பேங்க்ல இருந்து என்ன செய்வாங்க, சாரி பிசினஸ் ஃபார்ம்ஸ் அவங்களுடைய எவ்வளவு லோன் வாங்கலாம் அந்த கேபிட்டல் அமௌண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாத்தையும் பேங்க்குக்கு பண்ணுவாங்க. இல்ல வேற அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா ப்ராஃபிட் இருந்தா அதுவும் பேங்க்குக்கு கொடுப்பாங்க. ஓகே, இன்னொரு விதமா எப்படின்னா ஹவுஸ் ஹோல்ட் சேவர்ஸ் என்ன செய்வாங்க, இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வாங்கி அதுல வந்து அதனால வந்து பிசினஸ் ஃபார்ம்ஸை ஏற்கும். ஸோ இந்த வழியாவும் போய் பிசினஸ் ஃபார்முக்கு ஃபண்ட் வந்து கொடுக்கலாம், ரைஸ் பண்ணலாம், இல்ல இந்த மெத்தடாவது ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, த பிரைம் மோட்டிவேஷன் இஸ் ஃபண்ட் ரைசிங், இல்லைன்னா மொபிலைசிங் ஆஃப் த ஃபண்ட். அதாவது நம்ம முதலுக்கு எப்படி பணத்தை வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி நம்ம அதை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றது தான் இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் இன் தட். ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டு அந்த பிஸ்னஸ் ஃபார்மை நல்லா ரன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன, நம்ம இந்தியன் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம்ன்றது, இந்தியன் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம்ங்கிறது 2 குரூப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஆர்கனைஸ் செக்டர், அனதர் ஒன் இஸ் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர். ஆர்கனைஸ் செக்டர்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா, முதல்ல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். காலையில் 8:30 ஸ்கூலுக்குள்ளே வரணும், 45 மினிட்ஸ் பீரியடு, லஞ்ச், இந்த டைம் நம்ம ஸ்கூலுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் தே ஹேவ் தேர் ஓன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன். இவ்வளோ தான் டெபாசிட்ஸ் வாங்கணும், இவ்வளோ தான் நீங்கள் லோன்ஸ் கொடுக்கணும், இவ்வளோ வந்து யூ ஹாவ் டு கீப் அஸ் அன் அசெட். இப்போது நம்ம ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன், நான் ஒரு தனியாக ஒரு பேங்க் வச்சுருக்கேன், ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோ, மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நான் இவ்வளோ தான் டெபாசிட் பப்ளிக்கிட்டேருந்து வாங்கணும்னு எனக்கு ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இவ்வளோ அமௌண்ட் தான் நான் வந்து லோன் கொடுக்கணும் அப்படின்றது ரெகுலேஷன்ஸ், ரூல்ஸ் போட்டுப்பாங்க. இவ்வளோ வருஷத்துக்குள்ள நான் இவ்வளோ இன்கம் காமிக்கணும், இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆர்பிஐ தெரியும் இல்லையா, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் நான் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டை நான் வச்சிருக்கணும். இந்த மாதிரி நாம்ஸ், அதுக்கு பேர் நாம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நாம்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறது அந்த ரெகுலேட்டரி பாடிஸ் தான் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க, ரெகுலேட்டர்ஸ். இந்த ரெகுலேட்டர்ஸ்லாம் யார் நம்ம இந்தியாவில் அப்படின்னா செபி, SEBI கேபிட்டல். ஆர்பிஐ செக்டர்ல ரெகுலேட்டர் வந்து SEBI and RBI. These are the example for regulators.
செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்கு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் நீங்க பார்த்துப்பீங்க. இந்தியன் பேங்க், இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க், எல்லா பேங்க்ஸும் அதில் வரும். அண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆல்சோ இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நீங்க ஈஸியா இதை எக்ஸாம்பிள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது கரெக்டா அழகா போட்டுடலாம். தென் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ், மார்க்கெட்டுக்கு நிறைய மார்க்கெட் இருக்கு. நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு கிளாஸ்ல சொன்னது ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் மார்க்கெட். ஒன்று வந்து பிரைமரி மார்க்கெட், அண்ட் ஒன் இஸ் செகண்டரி மார்க்கெட். அண்ட் பிரைமரி மார்க்கெட்னா என்னன்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான், அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். பிரைமரி மார்க்கெட்ன்றது முதல்ல சேல் பண்ற ஷேர்ஸ் சேல் பண்ற இடம் பிரைமரி மார்க்கெட். அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் கையில இருந்து இன்னொருத்தர் கை மாறி வருதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பேச்சு வழக்குல, அதுதான் செகண்டரி மார்க்கெட். அதுக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது. ஒரு ஷேர்னா 10 தடவை தான் சேல் பண்ணணும், 10 தடவை தான் வாங்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. நீ எவ்வளோ தடவைனா அதை வித்துக்கலாம், எவ்வளோ தடவைனா வாங்கிக்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் த ரிலேட்டட் டு ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ். தென் ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ். ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ்னா நம்ம எல்ஐசி எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். இந்த இன்சூரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, மெடிக்ளைம், மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸு, அப்புறம் வெஹிக்கிள் இன்சூரன்ஸ், ஆல் திஸ். அது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அதெல்லாம் இதில் தான் இந்த வரும். ஹவுசிங் லோன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஹவுசிங் லோன், இதெல்லாம் வந்து சர்வீசஸ். சர்வீசஸ்னா என்னது? சேவை. எந்த வித பணத்தை வச்சுட்டு எந்த விதத்தில் நமக்கு சேவை செய்கிறாங்க, இந்த மாதிரி தான் இன்சூரன்ஸ் மூலியமாகவும், அண்ட் தென் த்ரூ திஸ் ஹவுசிங் லோனு, உங்களுக்கு வெஹிக்கிள் லோனு, கேட்ஜெட் லோன் கூட சில பேருக்கு கொடுக்குறாங்க, ஏசி கம்ப்யூட்டர்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் தான் இந்த ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸில் வரும். தென் இது அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்னா, ஆர்கனைஸ் செக்டர் தான் நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கும். அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்ல இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கிடையாது. யாருன்னா அந்த மார்வாடிக்காரங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்ககிட்ட பணம் வாங்குறாங்க, அது மாதிரி கந்துவாடிக்காரன்னு சொல்லுவாங்க, தண்டர்காரன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களாம் என்ன, இவங்களுக்கும் கமர்ஷியல் பேங்க்குக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? இவங்களும் லோன் தராங்க, அவங்களும் லோன் தராங்க. என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா, இவங்க வந்து சார்ஜ் ரொம்ப ஜாஸ்தி, இன்ட்ரெஸ்ட் ரொம்ப சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அது திருப்பி வருமா வராதுன்ற டவுட். ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. இந்த மணி லெண்டர்ஸ் கிட்ட ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. அவங்க தே வில் லெண்ட் த மணி. லெண்ட்னா என்ன கொடுக்கறது, எனக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் வேணும்னா 1000 ரூபாய் வாங்கிக்குவாங்க, கொடுப்பாங்க. ஆனால் என்ன சொல்லுவாங்க, தினம் எனக்கு 10 நாள்ல கொடுக்கணும். ஸோ 100 ருபீஸு பிரின்சிபல், 10 ரூபாய் வட்டி. ஸோ தினம் 110 எனக்கு 10 நாள்ல கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த மணி லெண்டர் சொன்னது. இண்டிஜினஸ் பேங்க்ஸ் அப்படின்னா அந்த மார்வாடி ஜெயின்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, ஒரு நகையை வந்து கொடுத்துட்டோம்னா அந்த நகையை வந்து எவ்வளோ அதனுடைய வர்த்து எவ்வளோன்னு பார்த்து அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கம்மி பண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோவா அவ்வளோ கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இதில் இங்கிலீஷ்லேயும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன், தமிழையும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹோப் யூ என்ஜாய் டுடேஸ் கிளாஸ் அண்ட் வில் கண்டினியூ வித் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க்யூ சில்ட்ரன். இப்போ யார் இது வந்து யாரோ ஒருத்தன் இப்போ கேட்டிருக்காங்க. கிளாஸே முடிஞ்சு ஓடி போங்கண்ணா. கிளாஸே முடிஞ்சிருச்சுல்ல. ஐயோ என் வாய்ஸ் வேறு கேட்குமே. க்ளோஸ் பண்ணிட்டா? என்னமோ போட்டிருக்காங்க. தேங்க்யூ மிஸ் அண்ட் கிளாஸ் இஸ் வெரி கிளியர் அண்ட் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வே. தேங்க்யூ மிஸ். இன்னொரு அதிசயம். என்ன அதிசயம்பா? எல்லாம் தேங்க்யூ மிஸ் தான் போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஏதாவது போடணும் இல்லை? ராஜராஜேஸ்வரி, தேங்க்யூ மிஸ் நிஷா. ஐயோ தேங்க்யூ மிஸ், டுடே கிளாஸ் இஸ் சூப்பர். யார் அது? பரணி சொல்லி கொடுத்துருப்பான் பிரசாந்த். டேய் போடுறான். சரிப்பா, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, நல்லா கிளாஸ். எனக்கே புரிஞ்சிச்சுன்னா பாரு, இந்த காமர்ஸ்ல ஒண்ணுமே தெரியாது, எனக்கே புரிஞ்சிச்சு. நான் இதுல இருந்து கவனிச்சேன், கீழே இருந்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் இந்தியன் ஃபினான்ஷியல் சிஸ்டம் இதெல்லாம் கவனிச்சேன். தேங்க்யூ. நான் தான் எடுத்து பண்ணணும். தேங்க்யூ வந்து இவளுக்கு தான் சொல்லணும்.